नमस्कार। अखिल भारतीय सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2022 रो ओडिया संस्करण को स्वागत आपन को। आम देशर मुक्ति संग्राम समय अत्याचारित शोषित भारतीयों भितर प्रायतः निष्प्रभ हो पड़ा देश प्रणत को उज्जीवित करते से कालर कवि और सेमानक देशात्मबोधक कवितार मंत्र उद्दात होता देश पर आत्मोत्सर्ग करिवार संकल्प। कवितार यही मांत्रिक प्रभाव को अनुशीलन करी स्वाधीनता लाभर किछि वर्ष परे केतेक जातीयतावादी चिंता नायकंकर प्रस्ताव थिला भारत वर्षर संहति एवं संप्रीति को अतुट रखिबारे भावगत दृढ़ता देई परिबो सर्वभाषा कवि सम्मेलन परि एक भाषा संहति यज्ञ। आउ एभली प्रस्तावर वास्तव आयानरु सृष्टि होईछि 1956 मसीहा ठारू प्रतिटी साधारणतंत्र दिवसर अव्यवहित पूर्व आयोजित होउथिबा आकाशवाणीर अखिल भारतीय सर्वभाषा कवि सम्मेलन। कविता आवृत्ति माध्यम माटी और मनीषक असहजपण को दूर करी आस्था और आश्वासर अमोघ आत्मीयता संचरित करिवार लक्ष्य महामारी कोविड-19 प्रतिकूलता सत्वे भी आकाशवाणी महानिर्देशालयर पृष्ठपोषकतार चलित वर्ष आयोजित होईछि एही सर्वभारतीय सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2022। অসুখৰ বাৰান্দা এটা অসুখে মোক এই বাৰান্দাখনত বহুৱাই থৈছে। আৰামী চকী আৰু আলপৈচানৰ ঔষধে ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମତେ ଦିଶିଯାଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ସେଇ ଝାଞ୍ଜି ଝାଉଁଳା ବରଗଛ। ଅଝଟିଆ ଅମାନିଆ ଚାହିଦାର ଦାଉ ଦାଉ ଖରାକୁ एक पेन्सिल टोक मोडिले हेच पेन्सिलीन हांवें भिरकटायल्यो वंटी भुरगेपणांत खाल्ल्यो तापसणी गिरयल्ल्यो बाराखडी 4 ओळींचे चोपडेंत पप्पानी आंगळीए माणी 7 सुरोनी वाणी बांसुरीमा सवार सांजे सितारनी सरवाणी पप्पानी आंगळीए माणी 7 सुरोनी वाणी தெருவோரம் நிற்கிறது ஒற்றைக்கால் மைனா உலகின் ஒட்டுமொத்த பலவீனங்களின் உலகின் ஒட்டுமொத்த துயரங்களின் உலகின் ஒட்டுமொத்த இழப்புகளின் சின்னமாய் मेरे प्रीतम मेरे जीवन दा कोई पार तारा कर मेरे प्रीतम मेरे जीवन दा कोई पार तारा कर मैं कोई तन नहीं चाहता न चाहता मैल माड़ी भी कोई भी लालसा मेरे मने अंदर नहीं बाड़ी दी इक्कै खाब है इस आत्मा भोली भलोकी दा। मुझे घर में दादी जो एक फोटो होंदो हो मूं डिठी हुई पर मूंखे कुछ याद न हो संदस नक में गाढ़ी मणी जी नथ होंदी हुई। भारत धर्म दर्शन संस्कृति साहित्य को समृद्ध कर आसिथिबा देवभाषा संस्कृत आरंभ एही कवि सम्मेलन प्रारंभिक कविता स्वतंत्र भारतस्य महिमा को संस्कृत रे आवृत्ति करिसेंती संस्कृत भाषार कवि डॉक्टर केशव देव। स्वतंत्रो मे देशो वाणी सकल देशोत्पलनिभो निजं मन्ये जन्म प्रतिपदमतश्चात्र महितम् अये गोष्ठी प्रेष्ठा गुणिगणगरिष्ठाः कविवराः वरं भोग्यं भाग्यं मम सदृशमेवास्ति भवताम् प्रजातन्त्रेष्वेव प्रथम गणनोक्ता जनतते तदर्थं देशेऽस्मिन् सकल जन चिंता हि विहिता गुणज्ञाग्रे गण्या अथ निखिल शिल्पादिगुणिनो
लभन्ते सम्मानम् श्रमजनितघर्मांशुरचिताः प्रसिद्धं लोकेऽस्मिन् विविधमहिमैवातरपदम् विचारः सर्वेषामनुमत इहाप्यार्थसुखदः कवीनां काव्येष्वातुरजनमनो दुःखरचना शिवं शश्वत् रम्यम् सुखदमपि रूपं प्रथयति अहो नित्यं वैज्ञानिक इह नवोद्भावन परो जनाः दर्शम् पुलकितशरीराः प्रमुदिताः दिवं चान्द्रं यानम् प्रविशति भृशं विस्मयकरम् ततो वासः शक्यो वानि गृहपतेर्मङ्गल भुवि अतीव श्रेष्ठा संगणक सुविधा सुप्रचलिता जगत् सर्वं हस्ते धृतमिव नु दूरस्थितमपि समायातानैके नव नव पदार्थाः सुफलदा स्ततो मन्ये देशो कालित विभूता प्राप्तिमुदितः कदाप्याविष्कारोऽतितरविवृतो मङ्गलकरः प्रतिस्पर्धी ज्ञानम् जनमनसि भीतिं जनयति समाधानं तस्मात् समनुसरणीयं सुमतिभिरयं देशो यायादमरतनुतां चन्द्र रविवत् सदा विद्वत् वर्गो बुध सदसि नूत्नोद्भव परः सुरम्यं साहित्यं समयरचितं स्थापयति च कलायां नैपुण्यं श्रमपरकतां ज्ञानपटुताम् गुणाः सन्त्येवं मे प्रथितमहिमानो भुवि पराः गुणाः सन्त्येवं मे प्रथितमहिमानो भुवि पराः। स्वतंत्र भारत रे विविध क्षेत्र में होइथिबा प्रगति भारत को एक अनन्य अनुपम देशर मर्यादा प्रदान करिछि। तेणु ए पुण्य माटी जन्मग्रहण करी निजको धन्य मन करुथिबा कवि देशर प्राज्ञ समाज को आह्वान दैछन्ति अमंगलकारी उद्भावन एवं प्रयोग को प्रतिहत करी देशर गौरव को अमलिन आभारे प्रकटित करबा पई एही मूल संस्कृत कवितार ओडिया अनुसृजन करी आवृत्ति करुछन्ति ख्यातनामा संस्कृताचार्य तथा कवि डॉक्टर हरिकृष्ण सतपथी। स्वतंत्र मोहर देश भारत ता नाम
समग्र अवनी तले पद्म पुष्प सम जही जन्म लभि मोहि आपना को मणे सदा धन्य केते केते मुनि ऋषि जन्म रे देश आजी होई अछि पुण्य स्वतंत्र मोहर देश भारत ता नाम ଯେଉଁଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନତାଙ୍କ ଗଣନାରେ ଅଟେ ଯେ ପ୍ରଥମ ତେଣୁ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ଏ ଦେଶର ଧର୍ମ ଶ୍ରମଶାଳୀ ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଶିଳ୍ପକଳା ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଏ ଭୂମିରେ ସମ୍ମାନିତ ଗୁଣୀ ବୃନ୍ଦ କର୍ମଯୋଗୀ ଗଣ ଏ ଭୂମିରେ ସମ୍ମାନିତ ଗୁଣୀ ବୃନ୍ଦ କର୍ମଯୋଗୀ ଗଣ ଏହି ସଂସାରେ ବିବିଧ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଜନ ଲଭଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦୁଃଖୀ ଜନକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ସବୁ ଜନ କବିବର ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଆତୁର ଜନର ବ୍ୟଥାର ଗାଥା ତାହା ଯେ ସୃଜଇ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳମୟୀ କଥା ତାହା ଯେ ସୃଜଇ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳମୟୀ କଥା विस्मय भरा ये देशे नियत वैज्ञानिकर नूतन उद्भावन विस्मय भरा ये देशे नियत वैज्ञानिकर नूतन उद्भावन शरीरे सृजाई नित्य पुलक प्रमुदित हुए मन आकाश को आजी प्रेषण करिछि भारत चंद्र जान आकाश को आजी प्रेषण करिछि भारत चंद्र जान मंगल ग्रहे खोजुची मनीष निज बसतीर थान मंगल ग्रहे खोजुची मनीष निज बसतीर थान श्रेष्ठ सुविधा देउची आजी से संगणकर यंत्र सर्व जगत हस्त मुठीरे दूरे नाही किछे तंत्र दृष्टिगोचर हुई सुखद नुआ नुआ उपहार भाबुची मो देश विभु वैभवे अटे सुंदर तर भाबुची मो देश विभु वैभवे अटे सुंदर तर अटे सुंदर तर विज्ञान केबे न हेउ मनीष अशुभ शंका करी विज्ञान केबे न हेउ मनीष अशुभ शंका करी प्रतिस्पर्धीर ज्ञान रे मो देश न जाऊ केबे भी डरी समाधान आजी बुद्धिजीवीर आसुता प्रज्ञा सिरी ए देश मोहर अमर रहुरे चंद्र सूरज परी ए देश मोहर अमर रहुरे चंद्र सूरज परी मो देश साधक विद्वान गण रचई नूतन काव्य मो देश साधक विद्वान गण रचई नूतन काव्य मन मोहिनीये रम्य कविता जीवन भुअई भव्य कलारे निपुण ज्ञान रे प्रवीण श्रम कुशल ये देश कलारे निपुण ज्ञान रे प्रवीण श्रम कुशल ये देश श्रेष्ठ गुण रे मंडित जय ध्वनि शुभे दिवानिश धन्य मोहरा देश धन्य मोहरा देश। कवि और कवितार ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ଜନନୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କବିତା ଆବୃତ୍ତି ପରେ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅକ୍ଷରକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଂଯୋଜିତ ହେବ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 21ଟି ଭାଷାର କବିତା। ଆଉ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଦ୍ୟରେ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଅନୁସାରେ ଅହମିଆ କବି କୌସ୍ତୁଭମଣି ସାଇକିଆଙ୍କର ଅହମିଆ କବିତା ଦୁଃଖର ଅଳିନ୍ଦ। ଅଗଣନ ଦୁଃଖଙ୍କ ବୃନ୍ଦଗାନରେ ବେସୁରା ହୋଇଥିବା ଜିଜିବିସାକୁ ଅନାହତ ରଖି ଜୀବନବୋଧର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ কাব্যনায়ক গঢ়িছন্তি স্বতন্ত্ৰ দুখৰ অলিন্দ। অসুখৰ বাৰান্দা এটা অসুখে মোক এই বাৰান্দাখনত বহুৱাই থৈছে আৰামী চকী আৰু আলপৈচানৰ ঔষধে। মূଳ অহমিয়া কবিতাৰ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାତ୍ର। ଦୁଃଖଟିଏ ବସେଇ ରଖିଛି ମୋତେ ଏଇ ଅଳିନ୍ଦରେ, ଦୁଃଖଟିଏ ବସେଇ ରଖିଛି ମୋତେ ଏଇ ଅଳିନ୍ଦରେ, ନା କେଉଁ ଆରାମ ଚୌକି ନା ଔଷଧୀୟ ଯତ୍ନ ସହାୟ ହେଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ମୋ ହୃଦୟର ହାଲଚାଲ ପଚାରି ଚାଲିଯାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପାଇଁ ହିଁ ଗଢ଼ିଥିଲି ଏଇ ଅଳିନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ପାଇଁ ହିଁ ଗଢ଼ିଥିଲି ଏଇ ଅଳିନ୍ଦ, ଠିକ୍ ମୋ ଜୀବନକାଳ ଭଳି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପସ୍ଥ। ଦୁଃଖ ପାଇଁ ହିଁ ଗଢ଼ିଥିଲି ଏଇ ଅଳିନ୍ଦ, ଠିକ୍ ମୋ ଜୀବନକାଳ ଭଳି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ।
ଯେଣୁ ତା ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ବସି ଦେଖିପାରିବି ଜୀବନବୋଧର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଲୋକେ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରନ୍ତି ମୋ ପୀଡ଼ା କଥା। ଲୋକେ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରନ୍ତି ମୋ ପୀଡ଼ା କଥା। ସେମାନଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଶବ୍ଦରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ମନ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ। ଲୋକେ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରନ୍ତି ମୋ ପୀଡ଼ା କଥା। ସେମାନଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଶବ୍ଦରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ମନ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ। ବୋଧହୁଏ ଏହି ପୀଡ଼ା ସହିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ଜନ୍ମ। ବୋଧହୁଏ ଏହି ପୀଡ଼ା ସହିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ଜନ୍ମ। ଏମିତି ଅସହ୍ୟ ପୀଡ଼ା ମୋ ମା ବି ସହିଥିଲା। ବାପା କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସନାରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ଦୁଃଖ। ମନେ ପକାଇବାର ସବୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଅଗଣନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ଖୋଜି ପାଏନି। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଅନେକଙ୍କୁ ମୋର ଦୁଃଖ। କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ଦୁଃଖ। ମନେ ପକାଇବାର ସବୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଅଗଣନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ଖୋଜି ପାଏନି। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଅନେକଙ୍କୁ ମୋର ଦୁଃଖ। ମୋ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦୁଃଖର ଅଳିନ୍ଦ। ମୋ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦୁଃଖର ଅଳିନ୍ଦ। କ୍ରମ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ନିରାପତ୍ତା ଯେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ଏବେ ଏହି ଦୁଃଖର ଅଳିନ୍ଦରେ ବସି କିଏ କାହାକୁ ଡାକ ଦେବ? କିଏ କେମିତି ନିରାପଦ ମଣିବ? ଏବେ ଏହି ଦୁଃଖର ଅଳିନ୍ଦରେ ବସି କିଏ କାହାକୁ ଡାକ ଦେବ? କିଏ କେମିତି ନିରାପଦ ମଣିବ? ତଥାପି ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ପୀଡ଼ାଗ୍ରସ୍ତ ଥାଇ। ତଥାପି ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ପୀଡ଼ାଗ୍ରସ୍ତ ଥାଇ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଚିରକାଳ ଦୁଃଖର ଦାୟାଦ ହୋଇ। ଚିରକାଳ ଦୁଃଖର ଦାୟାଦ ହୋଇ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳଖଣ୍ଡର ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖି ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ କବି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସର ଦୀପକୁ ତେଜମୟ କରି ଜଳାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବିତାରେ କବି ମନସୁର ଉସ୍ମାନି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଜାଗୃତିର ମନ୍ତ୍ର। ବୁଝନେ ନ ଦୋ ଚରାଗେ वफा जागते रहो पागल हुई है अब के हवा जागते रहो। କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ଡକ୍ଟର ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀ। ନ ଲିଭୁ ବିଶ୍ୱାସର ଦୀପ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ପବନ ଏବେ ପାଗଳ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଦି ସତେ ଅଛି ଏତେ ବଳ, ଚାନ୍ଦିନୀ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ଅଗଣାରେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୋଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ, ଜାତିର ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀଗଣ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଜାତିର ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀଗଣ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଏକେ ତ ପ୍ରିୟାର ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଦେଲାନି ଶୋଇବାକୁ, ତାପରେ ତା ପଦଚାପ କହିଗଲା ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଫୁଲରେ ବାସ୍ନାରେ ତାରାରେ ଜହ୍ନରେ ଖୋଲିବ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ମୋ ଲେଖନୀ ଯେତେବେଳେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିବ, ଅଶ୍ରୁରେ ଲେଖିଦେବ ଆଖି ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ମନସୁର ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ତ କପାଳ ଲିଖନ, ଯେ ଯାଏ ଜଳୁଅଛି ବାଣୀର ପ୍ରଦୀପ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଯେ ଯାଏ ଜଳୁଅଛି ବାଣୀର ପ୍ରଦୀପ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଆକାଶବାଣୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଭାଷା କବି ସମ୍ମିଳନ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କବି ତୁହିନାଂଶୁ ରଥଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବାପା ବରଗଛ। ବାପା ଭାରତୀୟ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେ ଏକ ବରଗଛ ପରି ସଂହତିର ସୁଦୃଢ଼ ସୂତ୍ର। ପବନର ଆକ୍ରୋଶ ନିଦାଘର ତାତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବରଗଛ ପରି ବାପା ଯାବତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି ଅମୃତ ଆଶ୍ୱାସନା। ବରଗଛ ଆଉ ବାପା ସମପ୍ରାଣ। ଜୀବନରେ ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ବାପା ଓ ବରଗଛ ପ୍ରେରଣାର ଦୁଇଟି ସ୍ରୋତ ବୋଲି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଏ ଦୁଇ ସ୍ରୋତକୁ ଏକାକାର କରିଛନ୍ତି କବି ତୁହିନାଂଶୁ ରଥ। କବିତା ବାପା ବରଗଛ। ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଦିଶିଯାଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ସେଇ ଝାଞ୍ଜି ଝାଉଁଳା ବରଗଛ। ଅଝଟିଆ ଅମାନିଆ ଚାହିଦାର ଦାଉ ଦାଉ ଖରାକୁ ଶୀତଳ ନୀରବତାରେ କୋଳେଇ ନିଏ ବରଗଛ। ଯେମିତି ଆମ ଉଦଣ୍ଡପଣକୁ
ସ୍ୱପ୍ନ ଜଡ଼ଉ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି ବାପା। ଚଢ଼େଇ ଚପଳ ଅସଞ୍ଜତ ଲୀଳାୟନକୁ ଦ୍ୱିପହର ଖରା ଯେବେ ଡାକି ଆଣେ ବୈଶାଖୀ ଧୁମାଳ, ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ବସା ପତ୍ର ଆଉ ଡାଳ। ଆମ ଉଦାମ କୈଶୋରର ମାୟା ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରେ ବାପା ଝରେଇ ଦିଅନ୍ତି କେଇ ଟୋପା ଲୁହ ଅଭାବୀ ଜୀବନର। ବରଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ ଝାଞ୍ଜିରେ, ବାପା ନୀରବି ଯାନ୍ତି ଅଭାବରେ। ବରଗଛକୁ ଖରା କି ଧୁମାଳ କ'ଣ ବୁକେଇ ପଡ଼ିବ? ତା ଭଙ୍ଗା ଡାଳ ତ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଓହଳ। ବାପାଙ୍କୁ ଅଭାବ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ? ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ତ ଝଲମଲ ଜୀବନର ସକାଳ କାକର। ବାପା ସର୍ଜନାର ବରଗଛ, ଅଭାବରେ ନୀରବି ଭାବରେ ଉଛୁଳୁଥିବା ବାତ୍ସଲ୍ୟର ଜ୍ୟୋତିପାତ। ବାପା ଜୀବନ ପଥରେ ନିଦାଘ ଜର୍ଜର ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ବୋଧର ସଙ୍ଗୀତ। ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମତେ ଦିଶିଯାଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଝାଞ୍ଜି ଝାଉଁଳା ସେଇ ବରଗଛ, ଯିଏ ଅନନ୍ତକୁ ମେଲି ଦିଏ ହାତ, ଦବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ, ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମିଶ୍ରିତ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାତ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସନ୍ଥଙ୍କର ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଲୌକିକତାକୁ ଆଧାର କରି କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାର କବି ମହାଦେବ ଶଙ୍କନପୁରା ଶବ୍ଦରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସେହି ସନ୍ଥଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କୃତିତ୍ୱର ରେଖାଚିତ୍ର। ಕೇಳು ಕೇಳು ನನ್ನ ಕಂದ ನಿಜ ಶರಣೆ ನೀಲಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವಿ ಮಗ ನರಬಲಿ ನಗು ನಗುತ್ತ ಎದ್ದು ಬರಲಿ, ಕಲ್ಲು ಬಸವ ಗುಟುರಾಕಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತಾಡಲಿ। ମୂଳ କନ୍ନଡ଼ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ସୁରେଶ କୁମାର ନାୟକ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧା ସାଧ୍ୱୀ ନିଲମ୍ମା, ଭରସା ରଖ ଶିବାଶ୍ରିତା ମଲିକେ ମହାଦେବୀଙ୍କ ବଳିଚ୍ଛେଦନ ପୁତ୍ର ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଉଠି ବସିବ। ଶିଳାମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ବାହନ ନନ୍ଦୀ ମଧୁକ୍ଷରା କଣ୍ଠରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୁଣଗୁଣେଇବ। ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ କଲ୍ୟାଣ ନଗର କ୍ଷୀରସାଗରର ବୈଭବ ନେଇ ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ହସି ଉଠିବ। କାନଡେରି ଶୁଣ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ତୋତ୍ର ପରି ସେଦିନର ସେ ସାମଗାନ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣର ପରିମଣ୍ଡଳରେ। ନଗର ଜନପଦ ଆଶ୍ରମ ଓ କୁଟୀର ଟପି ବିଶାଳ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ପରି ବସୁଧାକୁ କେମିତି ଅନୁରଣିତ କରୁଛି। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମହାଯୋଗୀ ପୃଥିବୀର ନାଭି ଗହ୍ୱରରୁ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ପରି ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଆକାଶ ଓ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସୁଗନ୍ଧମୟ ମହକକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହିଁକି ମୁହ ଓ ନାକ ହସ୍ତାଚ୍ଛନ୍ନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅମ୍ଳାନ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମର ନିର୍ମୋକରେ ହାତରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ଗଳାରେ ନାନା ଜାତି ଫୁଲହାର ଲମ୍ବେଇ ଉଦ୍ଭାସିତ ପରେ ପୁଣି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଲିଙ୍ଗାୟା ପୂଜାସ୍ପଦ ଚେନାୟା। ଦେଖ ସେ କେମିତି ନିଜ ଉଦରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଙ୍କା କରି ବିଶାଳ ଧୂମପଟଳ ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଳାଏ ଅଫିମକୁ ମାତ୍ର 3 ସୁଡ଼କାରେ ଉଦରସ୍ଥ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ବିସ୍ମୟକର ପବିତ୍ର ବିଗ୍ରହ, ସିଏ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ଏ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜାତିର। ସେ ବୈରାଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଭୀର କୂପ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ମୁଦ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅମରନାଥ ଲିଙ୍ଗ ପରି ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ନିଜକୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କହି ଅଟହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ନଗରୀରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର, ସେ ପରମାତ୍ମା ପୟଗମ୍ବର। ବୋଧହୁଏ କାଲାଚୁରୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭସ୍ମ ଲେପିତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶରୀରର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ଦେଖିବ ମାତେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଧନ ରତ୍ନ ସାତତାଳ ପ୍ରାସାଦ ଜଳିପଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରି ଇଏ ତାନପୁରା ସଙ୍ଗୀତ କିନ୍ତୁ ଅନାହତ ସ୍ୱରରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଉପରୁ ନିନାଦିତ ହେଉଥିବ। ଇଏ ତାନପୁରା ସଙ୍ଗୀତ କିନ୍ତୁ ଅନାହତ ସ୍ୱରରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଉପରୁ ନିନାଦିତ ହେଉଥିବ।
ନାରୀ ଆଦ୍ୟ ବସନ୍ତର ମଳୟ, ଅସହ୍ୟ ନିଦାଘର ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ। ସେ ପୁଣି ନିଥର ମରୁଭୂମିରେ ଛଳଛଳ ପାଣିର ଝରଣା ତ ଅମା ଆକାଶର ଇନ୍ଦୁ। ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ସେବା ସମର୍ପଣର ସେ ଅନୁପମା ସିନ୍ଧୁ। ସେ କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିସ୍ନାତା ପାର୍ବତୀ ତ କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସମର୍ପିତା ସୀତା। ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମା। ବିବିଧ ଉପମା ଓ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ନାରୀ ଏବଂ ନାରୀତ୍ୱର ମହିମା ଗାନ କରି କାଶ୍ମୀରୀ ଭାଷାର କବି ଅଶରଫ ରାବି ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା। सो हुस्न कि बागच फलवन थर, सो अश्किन शहरच मच महरिन, सो सर्वशुहुल। ଏହି କାଶ୍ମୀରୀ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି କବି କୁମାର ହସନ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉଦ୍ୟାନର ନବକଳିକା, ସେ ପ୍ରେମ ନଗରୀର ନବବଧୂ, ସେ ଝଙ୍କା ଗଛର ସୁଶୀତଳ ଛାଇ, ସେ ଘୋର ନିଧାଗର ଅଗ୍ନିଦାହ, ସେ ମରୁଭୂମିର ମରୁଦ୍ୟାନ, ଆରବର ଜମ ଜମ ଝରଣା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା। ସେ କସ୍ତୁରୀ ସୁରଭିତ ପ୍ରତିମା, ସେ ବଣ ବିଚରିତ ହରିଣୀ, ସେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆକାଶର ବାଙ୍କ ଜହ୍ନ, ସେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା। ସେ ଆଦ୍ୟ ବସନ୍ତର ମଳୟ, ସେ ଆଦ୍ୟ ବସନ୍ତର ମଳୟ, ସେ ସବୁଜ ପଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ଫୁଲ, ପତ୍ର ଝରା ଫସଲର ଆଦ୍ୟ ଫଳ, ସେ ତାଳୁଫଟା ନିଦାଗର ବର୍ଷାବିନ୍ଦୁ, ସେ ମଞ୍ଜଥରା ଶୀତର ଅଗ୍ନିକଣା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା। ସେ ପୁନିତ ପାବନ ସୀତାସମ, ସେ ରାମଙ୍କ ମନର ଆଶା ଅନୁପମା, ସେ ରାବଣର ଅଭିଜିତ କାମ ବାସନା, ସେ ହାବ୍ବା ଖାତୁନ, ସେ ମିରାଜି, ସେ ପାର୍ବତୀ ଆକାଶ ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଯିଏ ଭୋଗି ଚାଲିଛି ଐଶୀ ସତ୍ତା, ସେ ନଗରାଜ ହିମାଳୟର ନାଗକନ୍ୟା, ପାତାଳକୁ ଯାଇ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଖେଳେ, ଜିଜ୍ଞାସା ବୁଣେ, ଜୀବନ ଆହୁତିରେ ପାଏ ଅମରତା, ସେ ନାରୀ ଅନୁପମା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା। ସେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ନିଜ ତନିମାର, ତାକୁ ନେଇ ବିପଣୀର ଗରିମା, ସେ ଋଷିବରଙ୍କ ନାଦ କଥା, ସେ ସଂରକ୍ଷିତ ରାଜମଣ୍ଡଳୀର, ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଉତ୍ସର୍ଗର ଦିବ୍ୟ ଛଟା, ସେ କୋଟାର ରାଣୀ ଲଲ୍ଲେଶ୍ୱରୀ, ସେ ଦସ୍ୟୁରାଣୀ ଫୁଲନ ମଦର ଟେରେସା, ସେ ହେଲେନ 100 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷର ବ୍ୟଥା କଥା, ସେ ଏଲିଜାବେଥ, ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଲୋକର, ସେ ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା, ସେ ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଚୂଡ଼ା, ସେ ଶୋଷେ କେଜାଣି କେତେ କଣ, ସେ ଧାରଣ କରେ କେଜାଣି କେତେ କଣ, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା। ସେ ଆଦମ ଭାଟିର ମଧୁମକ୍ଷିକା, ସେ ସାରା ଜଗତର ଜନନୀ, ଯେତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଲୁଣ ସେ, ଆଉ କହବାର ଚିନି ସିଏ, ମାନବ କଲ୍ୟାଣର ଭିତ୍ତି ସିଏ, ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲଭୀ ସେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ, ଇକବାଲଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ତାର, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା। ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଶିରସୀ ମୁକୁଟ, ସାଥିର ଶୀତଳ ଛାଇ ସିଏ, ପର୍ଦ୍ଦା ତାହାର ଯାବତୀୟ ଦୋଷର ସେ, ଭ୍ରାତାର ବାଟରେ ତାର ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଭଗିନୀର ସର୍ବରହସ୍ୟର ରକ୍ଷିକା ସେ, ପିତାଙ୍କର ପରମ ସୁଖ ସିଏ, ମାତାଙ୍କର ମହାମାତା ସେ, ନିଜ ସନ୍ତାନର ଶୀତଳ ଛାଇ ସେ, ନାତି ନାତୁଣୀର ପ୍ରେମ ଅକୁପାର, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା। ତାକୁ ଅଶରଫ ରାବି ଲେଖେ ଓ ଗାଏ, ତାକୁ ଅଶରଫ ରାବି ଲେଖେ ଓ ଗାଏ, ଆନନ୍ଦ ସୁଖର ତା ଭିତରେ, ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ ତାର ନାଁ ହେଲା, ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ତାଠାରେ, କଥାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତା ଭିତରେ, ତା ବିନା ଜୀବନର ସତ୍ତା ନାହିଁ, ତା ଜନ୍ମରେ ସଂସାରର ଜନମ, ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପା, ଦିବ୍ୟ ତାହାର ଆଭା ଅନୁପମା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା, ସେ ଆଦମପୁତ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମା। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା କବିର କଲମ ଅଚଳ ହୋଇଗଲେ ଅବା ପେନ୍ସିଲର ମୁନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଅତୀତର ଫରୁଆ ଭିତରୁ ଉକୁଟି ଉଠନ୍ତି ସେହି ଲେଖନୀ ସମାହିତ ସ୍ମୃତି ସବୁ। ବାଲ୍ୟ, କୈଶୋର, ଯୌବନଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନେଇ ଯାବତ ଅନୁଭବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ପରି ଚିତ୍ରେଇ ଯାଆନ୍ତି ମନର ପରଦାରେ, ଆବେଗିତ କରନ୍ତି ହୃଦୟକୁ। ତେଣୁ ସେହି ଭଙ୍ଗା ମନକୁ ସଜ କରି ପୁଣି ଥରେ ଅତୀତକୁ ଶବ୍ଦାୟିତ କରିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ କୋଙ୍କଣୀ ଭାଷାର କବି
मनोज नरेंद्र कामत। आयज एके पेन्सिलीचे टोंक मोडिल्लें हेच पेन्सिलीन हांवें भिरकटायल्यो वण्टी। तांकर कोंकणी कवितार ओडिया अनुसृजन करी आवृत्ति करुछंती कवि अंगुरवाला परिडा। कवितार शीर्षक भंगा मुन। आजी गोटे पेन्सिल मुन भांगी गला। आजी गोटे पेन्सिल मुन भांगी गला। सेई पेन्सिल जो पेन्सिल रे दिने बाल्य चपलतारे लिपापोछा सुतुरा कांथरे अंका बंका गार टाणी गारेई देइथिली ओ सेथिपाई खूब गाली शुणिथिली। सेई पेन्सिल जो पेन्सिल रे दिने बाल्य चपलतारे लिपापोछा सुतुरा कांथरे अंका बंका गार टाणी गारेई देइथिली ओ सेथिपाई खूब गाली शुणिथिली। सेई पेन्सिल रे दिने गार पक्का हस्तलिपि अभ्यास खातारे मापी चुपी गोल गोल करी संख्या ओ पणिकिया खंदा सह अ आ ह क्ष शिखिली। वर्ण मात्रा ओ फला मड़ेइली। सेई पेन्सिल रे दिने गार पक्का हस्तलिपि अभ्यास खातारे मापी चुपी गोल गोल करी संख्या ओ पणिकिया खंदा सह अ आ ह क्ष शिखिली। वर्ण मात्रा ओ फला मड़ेइली। अक्षर शब्द और शब्द को नहीं नुआ नुआ वाक्य गढ़िला बेले अहेतुक आनंदरे उत्साहित हेली। अक्षर शब्द और शब्द को नहीं नुआ नुआ वाक्य गढ़िला बेले अहेतुक आनंदरे उत्साहित हेली। धीरे धीरे संपन्न और समृद्ध भाषा दिने निबंध लेखिली। धीरे धीरे संपन्न और समृद्ध भाषा दिने निबंध लेखिली। भाव को भाषा गोली नाना बिंब चित्र दे मोतीपरी अक्षर को नहीं कविता गढ़िले। भाव को भाषा गोली नाना बिंब चित्र दे मोतीपरी अक्षर को नहीं कविता गढ़िले। आज से पेन्सिल मुन भांगी गला। आज से पेन्सिल मुन भांगी गला। जो पेन्सिल दिने विवर्तित समय स्रोत रेखा टाणी रंग भरी भूगोलर नक्शा भितरु ता देश और राज्य को जानिथिला। ज्यामितिर समकोण सह जीव विज्ञान रे प्राणीर जावतीय अंग सबु प्रतिचित्र करुथिला। आज से पेन्सिल मुन भांगी गला। आज से पेन्सिल मुन भांगी गला। जो पेन्सिल दिने मो प्रथम प्रेमिकार चित्र आंकिथिला। आज से पेन्सिल मुन भांगी गला। जो पेन्सिल दिने मो प्रथम प्रेमिकार चित्र आंकिथिला। प्रेमर अकुहा कथा आखिर अदेखा व्यथा मनर अहेतुक आकर्षण और हृदयर अवतमित स्पंदन को कवितार कलात्मकतारे खंडे A4 साइज कागज उपरे लेखि देई गला। सेई पेन्सिल मो काव्य नायिकार कमनीय तनुको केड़े कुशलतारे उपमा और अलंकार पिंधेई धरी रखिथिला एजाए। सेई पेन्सिल मो काव्य नायिकार कमनीय तनुको केड़े कुशलतारे उपमा और अलंकार पिंधेई धरी रखिथिला एजाए। आज सेई पेन्सिल मुन भांगी गला। सेई पेन्सिल दिने हाथ धरी शिखेइछि नुआ पीढ़ी को अक्षरर भविष्यत शब्दर संस्कार और वाक्यर अर्थ। सेई पेन्सिल दिने हाथ धरी शिखेइछि नुआ पीढ़ी को अक्षरर भविष्यत शब्दर संस्कार और वाक्यर अर्थ। हठात आज से पेन्सिल मुन भांगी गला। हठात आज से पेन्सिल मुन भांगी गला। सिनेमार फ्लाशब्याक परी सबु स्मृति गोटी गोटी करी मो मनर परदारे चित्रेई आसिला। मुन सिना भांगी गला मन भांगी नाही। मुन सिना भांगी गला मन भांगी नाही। रुह नुआ करी आउ थरे मुन तियारिबी। विस्मृतिर अतल गर्भरु मोती परी पोतीपाती होई जाइथिबा विगत स्मृति को हाथ धरी तोली आनी कागज उपरे पुनश्च थापिबी। हाँ हाँ नुआ मुन तैयारी करिबी। नुआ मुन तैयारी करिबी। प्रत्येक पिलांक पई
ବାପା ସାହସ, ବାପା ବିଶ୍ୱାସ, ବାପା ମହକ, ବାପା ସୂରୁଜ ପରି ଚମକ, ବାପା ପାଳନ, ବାପା ପୋଷଣ, ପୁଣି ବାପା ଅନୁଶାସନ। ବାପା ପିଲାଟିଏର କୁନି ଡେଣାର ଆକାଶ, ପୁଣି ସୁରକ୍ଷାର ଆସ୍ଥା ଓ ଆଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଲାଗେ ଆକାଶର ସବୁ ତାରା ତାରି, ବଜାରର ସବୁ ଖେଳଣା ତାରି, ଆଉ ଜୀବନ ପଥରେ ସରଗମର 7ଟି ସ୍ୱର ବି ତାରି। ଏହିଭଳି ଏକ ଆବେଗିତ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାର କବି ରକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତା ବାପାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି। પપ્પાની આંગળીએ માણી 7 સુરોની વાણી, પપ્પાની આંગળીએ માણી 7 સુરોની વાણી, બાંસુરીમાં સવાર સાંજે સિતારની સરવાણી। କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି କବି ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ବାପାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଜୀବନରେ ଥିଲା ସରଗମ 7ଟି ଯାକ ସ୍ୱରର। ବାପାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଜୀବନରେ ଥିଲା ସରଗମ 7ଟି ଯାକ ସ୍ୱରର। ପ୍ରତି ସକାଳେ ଶୁଭୁଥିଲା ବଂଶୀର ମଧୁର ତାନ, ତ ପ୍ରତି ସଞ୍ଜରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ସିତାରର ତାର। ଯେବେ ଚାଲିବା ଶିଖିଲା ଟଳମଳ ପାଦ ପକେଇ ତାଙ୍କର କୁନି ପରିଟି, ସେହି ଝଲମଲ ଛବିଟିକି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଧଳା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ମାଗି ଆଣିବାକୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଗଛ ପାଖକୁ। ଯେବେ ଚାଲିବା ଶିଖିଲା ଟଳମଳ ପାଦ ପକେଇ ତାଙ୍କର କୁନି ପରିଟି, ସେହି ଝଲମଲ ଛବିଟିକି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଧଳା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ମାଗି ଆଣିବାକୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଗଛ ପାଖକୁ। ମୁଦ୍ରାର ନୁହେଁ, ପକେଟରେ ତାଙ୍କର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶହ ଶହ ଓଦା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବାପାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଜୀବନରେ ଥିଲା ସରଗମର 7ଟି ଯାକ ସ୍ୱର। ଜୀବନରେ ଥିଲା ସରଗମର 7ଟି ଯାକ ସ୍ୱର। କଣରେ ଗଦା ଜାନି ଯୌତୁକ ମୋ ବାହାଘରର, ସେଠି ବାପାଙ୍କର ଲୁହ ଟୋପା ସବୁ ଚିକ୍ମିକ୍ ନିଶବ୍ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। କଣରେ ଗଦା ଜାନି ଯୌତୁକ ମୋ ବାହାଘରର, ସେଠି ବାପାଙ୍କର ଲୁହ ଟୋପା ସବୁ ଚିକ୍ମିକ୍ ନିଶବ୍ଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। କୋଉଠୁ ଖୋଜି ଆଣି କଷଟି ପଥର ପରଖୁଥିଲେ ସେ ଡେଣା ମୋର। ବାପାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଜୀବନରେ ଥିଲା ସରଗମର 7ଟି ଯାକ ସ୍ୱର। ଜୀବନରେ ଥିଲା ସରଗମର 7ଟି ଯାକ ସ୍ୱର। ଏବେ ସେ ଦୂରରେ, ଏବେ ସେ ଦୂରରେ ପରବାସରେ, ଏବେ ସେ ଦୂରରେ ପରବାସରେ। କେତେ ଦୂରରେ କାହିଁକି ଯେ ବାପା ଏତେ ଦୂରରେ? ଗଛରୁ ଝରିଯାଏ ପତ୍ରମାନ, ଗଛରୁ ଝରିଯାଏ ପତ୍ରମାନ। ମୋ ଆଖି ଉପରେ ଏବେ କିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ ତାର ପାପୁଲି? ଜୀବନ ପୋଥିର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଫୁଟି ଉଠେ କେତେ କେତେ ନୂତନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିଏ ବୁଝାଇ ଦେବ ଭେଦ ତାର? ଜୀବନର ପୋଥିରେ ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଫୁଟି ଉଠେ କେତେ କେତେ ନୂତନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିଏ ବୁଝାଇ ଦେବ ଭେଦ ତାର? କିଏ ବତାଇ ଦେବ କାହିଁକି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଏତେ ସବୁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ? କିଏ ବତାଇ ଦେବ କାହିଁକି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଏତେ ସବୁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ? ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅକାତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବା ବାପା ମୋର। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା ଅକାତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ ବାପା ମୋର। ବାପାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଜୀବନରେ ଥିଲା ସରଗମର 7ଟି ଯାକ ସ୍ୱର। ବାପାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଜୀବନରେ ଥିଲା ସରଗମର 7ଟି ଯାକ ସ୍ୱର। ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ଲାଭ କରି ଅଳିକ ସୁଖରେ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତର ଆତ୍ମିକ ରାଗରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭରେ ମୋକ୍ଷ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣନ୍ତି ଅନେକ। ସେମାନଙ୍କ ମନ କହେ, ଅକ୍ଷୟ ଆନନ୍ଦ ଧାମେ ଚାଲରେ ପଥିକ ମନ, ପାଇବୁ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ସମୀପ ଦଗ୍ଧ ଜୀବନ। ଅମୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ରାଗରାଗିଣୀକୁ ପାଥେୟ କରି ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର କାମନା ହିଁ ଡୋଗ୍ରୀ ଭାଷାର କବି ବିଜୟ ବର୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତି ପାରିକର ମୋର ଜୀବନ ତରି। मेरे प्रीतम मेरे जीवन दा कोई पार तारा कर, मेरे प्रीतम मेरे जीवन दा कोई पार तारा कर। मैं कोई तन नहीं चाहता, न चाहता मैल माड़ी भी। ମୂଳ ଡୋଗ୍ରୀ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ଶ୍ରୀଦେବ। ପ୍ରିୟତମ ମୋର ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଜୀବନ ନୌକାକୁ ପ୍ରଭୁ ପାରିକର। ପ୍ରିୟତମ ମୋର ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଜୀବନ ନୌକାକୁ ପ୍ରଭୁ ପାରିକର। ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଧନ ଦୌଲତ, ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ହୃଦୟ ବି ନଥାଏ ମୋ ଠୋପେ ହେଲେ ଲାଳସା କି ଲୋଭ। ଏହି ଅବୋଧ ଆତ୍ମାର କିନ୍ତୁ ଅଛି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ତମ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର କରିଦିଅ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ,
ମତେ ସଙ୍ଗୀତ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରୀତି ଦିଅ, ମତେ ରାଗିଣୀ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଲୟ ଦିଅ। ତେବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ସ୍ୱରର ସବାରିରେ ତମରି ପାଖରେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟହୀନ। ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ଆସିଛି ଆଘାତ ସଂଘାତ, ଯାହାର ଯଥାର୍ଥ ଉପଚାର ତମେ ହିଁ ତମେ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ସପ୍ତସ୍ୱରରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ରାଗ ଦିଅ, ଯେଉଁଥିରେ ହେବି ମୁଁ ରଙ୍ଗେଇ। ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେବ ମୋ କଣ୍ଠ ଓ ମନ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମୋ ଦେବୀ ସାରା ଦେହ ଗାଧୋଇ। ଏମିତି ତ ଜୀବନଟା ମୋର ଏକ ସଙ୍ଗୀତ। କେବଳ ମତେ ସଙ୍ଗୀତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଧାରଟିଏ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତକ। ତାନପୁରାର ତାର ତନ୍ତୁ କି ସିତାରର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ୱର, ସନ୍ତୁରର ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଧୁନ୍, ମତେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଅ ପ୍ରେମର ସୂତା। ମୁଁ ଉଡ଼ି ବୁଲି ପକ୍ଷ ମେଲି ସାରା ବିଶ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତର ଏହି ତନ୍ମୟପଣ ମୋ ଛିଣ୍ଡା ଜୀବନକୁ ମରାମତି କରି ଗଢ଼ି ଦେଉ ଏକ ସଫଳ ଜନ୍ମର ଚମତ୍କାର। ମତେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମର ସୂତା। ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ମୋ କଥା। ପାହାଡ଼ର କେହି ବଂଶୀବାଦକର ବଂଶୀଧ୍ୱନିରେ ମତେ ଆବରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଲୋକଗୀତର ଘୋ ଘୋରେ ଆପ୍ଲୁତ କର। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ ପାଇନ ଗଛରେ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଏ ମୁଁ। ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ପାଇନ ଗଛ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଇ ଗାଇ ମୁଁ ଯାଏ, କି ନାଚି ନାଚି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା ହେଇଯାଏ। ପାହାଡ଼ର କୋଳରେ ମୁଁ ମଥା ଗେଞ୍ଜି ଶୁଏ। ପ୍ରଭୁ, ତମରି ସତ୍ତା ହିଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆବଦ୍ଧ। ତମେ ହିଁ ଜାଲ ପରି ସଙ୍ଗୀତକୁ ବୁଣି ଧରିଥାଅ, ଅଥଚ ଆମେ ଆମ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟରେ ସଢୁଥାଉ। ମତେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିଟିଏ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସର୍ବତ୍ର ନିଜ ଅସ୍ମିତାରେ ଯେମିତି ଥିବି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏମିତିକି ସମୟ ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଜିଉଥିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କର ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କର। ମତେ ଏହି ଜୀବନ ନୌକାରେ ପାରି କରିଦିଅ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜ ନିର୍ବୋଧପଣରେ ତାକୁ ନିରନ୍ତର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ଆଢୁଆଳରେ ହଜିଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର କାନ୍ତି ଓ କୌମାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ହରାଇଥିବା ଶାରୀଟିଏ ପରି କ୍ଷତାକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ନିଜ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ ନ କରି ଆହତ ଅଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଆମ ସହ ଅସଙ୍ଗତି, ଦୁଃଖ ଆଉ ବିଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି। தெருவோரம் நிற்கிறது ஒற்றைக்கால் மைனா, தெருவோரம் நிற்கிறது ஒற்றைக்கால் மைனா. உலகின் ஒட்டுமொத்த பலவீனங்களின், உலகின் ஒட்டுமொத்த துயரங்களின், உலகின் ஒட்டுமொத்த இழப்புகளின் சின்னமாய்। ତାମିଲ ଭାଷାର କବି ଡି ଆସେଇ ଥାମ୍ବିଙ୍କର ମୂଳ କବିତାର ଏହି ଭାବନାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି ଅନୁବାଦକ କବି ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା। ଶାରୀଟି ଏକ ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ରାଜପଥର କେଉଁ ଏକ କୋଣରେ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଫଳତାର, ଦୁଃଖ ଓ ଅବସାଦର ପ୍ରତୀକଟି ଯେମିତି। ସେହି ପଥରେ ଯିବାବେଳେ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିରେ କି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ କିମ୍ବା ଅଣୁବୋମାରେ ତାର ଆର ପାଦଟି ହରାଇଛି ବୋଲି। ମଣିଷର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶାରୀର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ। ଶାରୀର ନାହିଁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଦୋଷାରୋପ। କାହାକୁ କେବେ ବି ମନରେ ପଶିନି ଅପରାଧ ବୋଧ, କାହାରି ଧ୍ୟାନ ବି ଆକର୍ଷଣ କରିନି ନିଜ ପାଇଁ। ଏସବୁ କାରଣେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦୋଷୀ କରେଇ ଦିଏ ସିଏ। ଆମ ସହ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏକ ଗୋଡ଼ିଆ ଶାରୀଟି ନିଜ ସହ ବଞ୍ଚିଛି କେତେ ଅସଙ୍ଗତି ନେଇ ଏହି ପୃଥିବୀରେ। ନିଜ ସହ ବଞ୍ଚିଛି କେତେ ଅସଙ୍ଗତି ନେଇ ଏହି ପୃଥିବୀରେ। ଭାରତର ଅତୁଳନୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷା, ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବ, ଅନୁପମ ସାମରିକ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ବିସ୍ତୃତ ଗୌରବଗାନ ଭିତରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର କବି ୱାଡେପଲ୍ଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତର ଜନଜୀବନରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ସାଧୁତା ଆଉ ଭରସାର ଭାବନାକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ପାରସ୍ପରିକ କନ୍ଦଳ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ମାନବତା ବିଦ୍ୱେଷୀ ଦୁର୍ଭାବନାରୁ ମୁକୁଳି ଦେଶର ଅମୃତୋତ୍ସବ ଲଗ୍ନରେ ଭାରତକୁ ଗରିୟାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି। ఉత్తర హిమవన్నగ శిఖరంపై దూకే ఉత్తుంగ గంగా తరంగంలా ఉప్పొంగే భావనా ఝరిని నేను
పలుపంటల సిరిని నేను ଏହି ମୂଳ ତେଲୁଗୁ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କବି ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା। ମୁଁ ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଶିଖରରେ ଗଙ୍ଗାର ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ତରଙ୍ଗ ପରି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଭାବପ୍ରପାତ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ ଏ ସ୍ତୋତ୍ରର ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ସୂତ୍ର। ମୁଁ କାଳାଗ୍ନିର ନେତ୍ର, ମୁଁ ସେହି ମହାସମରର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ମୁଁ ସେହି ନୀତିବାଣୀ ଯାହା କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଲୋକ। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଧ୍ୟାନରେ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ଶୀତଳ ଛାଇରେ। ମୁଁ ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷା, ମହାବୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପୌରୁଷ, ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରାକ୍ରମ, କାଳିଦାସଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ, ତେଲୁଗୁ କବିତ୍ରୟଙ୍କ ମହାଭାରତ, ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅନୁପମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ସାହସ। ମୁଁ ସାତବାହନଙ୍କ ଅମର ଗାଥା, କାକତୀୟଙ୍କ ଅଭେଦ୍ୟ କବଚ, ଯିଏ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମୋଗଲଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱର ସହ। ମୁଁ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବୈଭବ, ଗୋଲକୁଣ୍ଡାର ଗରିମା। ମୁଁ ତାନସେନଙ୍କ ଅନୁପମ ଝଙ୍କାର, ଆଉ ତ୍ୟାଗରାଜଙ୍କ ବିଗଳିତ ଭକ୍ତିଗୀତ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଦ୍ରୋହ ଅମର ଶହୀଦଙ୍କ, ଯିଏ ଅସ୍ତ୍ର ତୋଳିଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଗୋରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧେ। ମୁଁ ଝାନ୍ସିରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଖଡ୍ଗ, ଯାହା କାଟିଥିଲା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଶିର ଅନାୟାସେ। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପନ୍ଥା, ଯିଏ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ଦମନକୁ ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ନିଜ ଉପବାସ ଆଉ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଳେ। ମୁଁ ତିରଙ୍ଗା ରାଷ୍ଟ୍ରଧ୍ୱଜ, ଯାହା ଉଡୁଥାଏ ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପରେ ମୁକ୍ତିର ତୀବ୍ର ପବନରେ। ମୁଁ ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦିତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷଣ, ଦିନେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦେଶ ମାଟିରେ। ପକ୍ଷୀଟିଏ ମୁଁ ବିଶ୍ୱକବିଙ୍କ ମୃଦୁ ଭାବନାର। ମୁଁ ସେହି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଧ୍ୱଂସ କରେ ସବୁ ବିକୃତପଣକୁ। ମୁଁ ସେହି ଉପଗ୍ରହ ପରିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଖୋଜୁଥାଏ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ତଥାପି ମୁଁ ଶକ୍ତିହୀନ, ଅସମର୍ଥ ଚିହ୍ନିବାରେ, ସୀମାରେ ଲୁଚିଥିବା ଆତଙ୍କକୁ, ନିଜର ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ପାଶବିକ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ। ପୁଣି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ଧକୂପରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ, ଜୀବନରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହଜିଯାଉଥିବା ସାଧୁତା ଓ ଭରସାର ଭାଷାକୁ ଅସମର୍ଥ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ମୁଁ ସେହି ରାତିର ଅନ୍ଧାର, ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ଶେଷହୀନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ, ଯାହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି ଚାହଁ ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ, ତେବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଲୋକମାନେ କରନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମର ବାୟୁ, ଜଳ, ଆହାର ଆଉ ପରିବେଶ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପରି, ମା ପରି ଭାବ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ ବିଦେଶୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଭେଦଭାବ, କନ୍ଦଳ ଆଉ ସବୁ କୁକର୍ମମାନଙ୍କୁ। ନ ହୋଇ କୀଟଟିଏ ଯାହା କାଟେ ଛାୟାଦାୟୀ ଗଛ ଓ ପତ୍ରଙ୍କୁ। ଫୁଙ୍କିବାକୁ ହେବ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍କା ଯେତେ କରିବାକୁ ଦୂର, ମାନବ ବିକାଶ ପାଇଁ ସାରା ଏ ବିଶ୍ୱର। ମନଲୋଭା ଦିଶୁ ଏ ଭାରତ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ହେଉ ଶ୍ୟାମଳ ଭାରତ। ଆସ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମୃତୋତ୍ସବ ନାଆଟିକୁ ଲଗାଇବା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଖୁସିର ତଟରେ। ଘର ଅଗଣାକୁ ଆସୁଥିବା ଘରଚଟିଆ ଏବଂ କାଉ ଭଳି ମାନବେତର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଂଯମ, ସମ୍ବେଦନା ଆଉ ସହାବସ୍ଥାନର ଆଚରିତ ଆଦର୍ଶ ନେପାଳୀ ଭାଷାର କବି କେୱଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାମାଙ୍କୁ କରିଛି ଭାବୁକ। ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ କାମନା କରନ୍ତି, ଆହା ଏମିତି ହୁଅନ୍ତାନି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ସହାବସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଘରେ, ବସ୍ତିରେ, ଗାଁରେ ଆଉ ଦେଶରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଆନ୍ତା। आगनैमा आउने ती भगेरा भगेरीहरू, आगनै भरि धाउने ती। କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଅନୁବାଦକ କବି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ଅଗଣାକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଘରଚଟିଆମାନେ, ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଥାଆନ୍ତି କଳା କଳା କାଉ। ନୀତି ଆସୁଥାନ୍ତି ଅଗଣାକୁ। କେମିତି ଚିହ୍ନି ନିଏ ପୁରୁଷ କାଉଟି ସ୍ତ୍ରୀ କାଉକୁ, ଚିହ୍ନି ନିଏ ମା ପୁଅକୁ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଦିଶୁଥାନ୍ତି ଏକାଭଳି କଳା କଳା। କିଛି ତରୁଣୀ କାଉ ଚଞ୍ଚଳା ହେଉଥିବେ, ଚୁଲବୁଲି ହେଉଥିବେ କିଛି ଘରଚଟିଆ। ଭାଇମାନେ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। କିଛି ଘରଚଟିଆ ହେଉଥିବେ ଅମାନିଆ, କିଛି ବଢ଼ିଲା କାଉ ହେଉଥିବେ ବେପରୁଆ ବଦମାସ।
ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଘରଚଟିଆମାନେ। କେଉଁ ଚଞ୍ଚଳ କାଉକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଥିବ କେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ କାଉ, କେଉଁ ଲାଜକୁଳି ଘରଚଟିଆ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘର କାମ ସାରି ଅପେକ୍ଷିଥିବ ତାର ପ୍ରିୟ ଘରଚଟିଆକୁ କେଉଁ ଡାଳରେ। କୌଣସି କାଉ ମଦିରା ନିଶାରେ ପିଟୁନଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର। କେହି ବି ତରୁଣୀ ଘରଚଟିଆ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଆଖିରେ। କୌଣସି ସମର୍ଥ କାଉ ବିକୁନଥାଏ ବେମାର କାଉର ଡାଳ। ଫଳ ପାଚେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଫୁଲ ଫୁଟେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆହା, ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା କି ମଣିଷ, ତାର ବସ୍ତି, ତାର ଗାଁ, ତାର ଘର। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଆମ ଚାହାଣୀ, ଚମକ ଆଉ ଚଳଣୀରେ। ମନ୍ଥରରୁ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି ଜୀବନର ଗତି। ଆକାଶୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଆବୋରି ବସିଛି ଆମ ମତି। ଆଉ ସେସବୁ ଆକାଂକ୍ଷାର ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ମୂଷା ଦୌଡ଼ରେ ଜୀବନ ପାଲଟିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ। ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଚାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ତ୍ରସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମଣିଷ ପାଲଟିଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ଯାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଚାଲିଛି ସମୟ। ଏହିଭଳି ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଭାବନାରୁ ସମ୍ଭୂତ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାର କବି ଡକ୍ଟର ଲଖବିନ୍ଦର ସିଂ ଜୌହଲଙ୍କ କବିତା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍। ਆਟੋ ਦੀ ਖੜਖੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਿਆ, ਚੌਕ ਚੁਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਬੱਤੀ ਹਰੀ ଉଡ଼ିକ ਰਿਹਾ ହଁ। କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ସରୋଜ ବଳା। ଅଟୋରିକ୍ସାର ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ୁ ଶବ୍ଦରେ ନୟନ୍ତ ହେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଅଟକି ସବୁଜ ବତୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି ମୁଁ। ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ତରବରରେ ବିସ୍କୁଟ ବାହାର କରି ଖାଇଲି, ଅନିଚ୍ଛାରେ, ଅସ୍ଥିରତାରେ। ଦପଦପ ହେଉଥିବା ବତୀ ମୋତେ ଖାଇ ଗୋଡ଼େଇଲା ଯେମିତି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏହି ଅପେକ୍ଷାକୁ ପଟକିନା ଚିରି ଦେଇ ରାପର ଭଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ରାସ୍ତା, ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମୟ। କଚ୍ କଚ୍ କରି ମୁଁ ଚୋବାଉଥିଲି ବିସ୍କୁଟ। ବିସ୍କୁଟ ସାଙ୍ଗରେ ଚୋବାଉଥିଲି ଡାଏରୀରେ ଟିପି ରଖିଥିବା ସାରାଦିନର ଜଞ୍ଜାଳ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ଟୁଙ୍ଗଟାଙ୍ଗ ଟାଇଁ ଟାଇଁ, ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଟାଇଁ ଟାଇଁ, ମୋବାଇଲର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ହଠାତ୍ ପିଟି ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ। ସବୁଜ ଓ ନାଲିବତୀ ମଝିରେ ହଟ୍ଡଗ୍ ଭଳି ସେ ହଳଦିଆ ବତୀଟା କାହିଁକି ଆସେ କେଜାଣି? ମନ କହୁଥିଲା ସେ ହଳଦିଆ ବତୀଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଚିଡ଼ି ଉଠୁଥିଲି ମୁଁ। ଅଚାନକ ଜଳି ଉଠିଲା ସବୁଜ ବତୀ। ଅଚାନକ ଜଳି ଉଠିଲା ସବୁଜ ବତୀ। ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅଟୋ। ଦୌଡ଼ିଲେ ବି ସମୟ ଏକସଙ୍ଗେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପାଲଟିଗଲି ଗୋଟେ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍। ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ନିଜ ହାତରେ କାଢ଼ି ନିଜେ ନିଜକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲି। ଏବେ ଦୌଡ଼ୁଛି ମୁଁ, ଶୀଘ୍ର, ଫାଷ୍ଟ। ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସମୟ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଯାଏ ସମୟ। ମୁଁ ସେଇ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସମୟର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ତାଙ୍କ ଜୀଇବାର ବିଶ୍ୱାସ, ଜୀବନ ଫୁଲର ବାସ। ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ମନ୍ତ୍ର ତ ଜୀବନ ବେଦର ତନ୍ତ୍ର। ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ପଣତ କାନିରେ ସାଉଁଟି ନେଉଥିବା ମମତାର ନାଁ ମା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଖ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅକାତରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଥିବା ତ୍ୟାଗର ନାଁ ମା। ସେହି ମାର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାକୁ ଝୁରି ହେଉଥିବା ପୁଅଟିଏର ଭାତ ଥାଳିରେ ବି ଉକୁଟି ଉଠେ ମାର ମୁହଁ। ପରମ ସ୍ନେହରେ ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଖା ଖା ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହେ ସେହି ମାର ଛବି। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳା କଥାରେ ଖାଇ ହେଇଯାଏ କଂସା ଥାଳିର ସବୁତକ ଭାତ। ଏହିଭଳି ଏକ ଆବେଗ ଜଡ଼ସଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର ବଙ୍ଗଳା କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏକ୍ରାମ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ମୂଳ ବଙ୍ଗଳା କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କରି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କବି রোহিণীকান্ত মুখার্জি। কবিতার শীর্ষক জনে মার প্রতিছবি। গ্রামীণ ব্যাংক বলেছিল ঋণ পেতে ছবি দরকার। ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଋଣ ପାଇଁ ଫଟୋଟିଏ ଲୋଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ମାର ଗୋଟେ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଥରକ ପାଇଁ କେବଳ। ତା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଏବେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଇ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣର ମୁହଁ ବୟସ ଭାରରେ କ୍ରମଶଃ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କଂସା ଭଳି। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଇ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣର ମୁହଁ ବୟସ ଭାରରେ କ୍ରମଶଃ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କଂସା ଭଳି। ଯେତେଥର ମୁଁ ଖାଇ ବସେ ମନେ ହୁଏ କଂସା ଥାଳିରେ ଥାଳି ଭର୍ତ୍ତି ଭାତ ତଳେ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ମୁହଁ ଅନେଇ ରହିଛି ମୋ ଆଡ଼େ। ଯେତେଥର ମୁଁ ଖାଇ ବସେ ମନେ ହୁଏ କଂସା ଥାଳିରେ ଥାଳି ଭର୍ତ୍ତି ଭାତ ତଳେ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ମୁହଁ ଅନେଇ ରହିଛି ମୋ ଆଡ଼େ। ଭାତ ସରୁ ସରୁ ଉକୁଟି ଉଠିବ ସେ ମୁହଁ ଆଉ କହିବ,
ଖା ବାପା ଖା 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 ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଖା। ଆଜି ବି ମୁଁ ଚାଟି ଚୁଟି ଖାଏ ସେଇ କଂସା ଥାଳି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଚାଟି ଚୁଟି ଖାଏ ସେଇ କଂସା ଥାଳି। ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁଟା ଯଦି ଥରେ ଦେଖିପାରେ। ମାନବ ସଂସାରକୁ କ୍ଷେତଙ୍କର ଖଳା ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରି ମାନବତାର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ବୋଡୋ ଭାଷାର କବି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବୋରୋ। ହାଲ ଏଉ ଆବାଦ ମାଉ ଆବାଦ थिलियाव आबादारिया सुबुंथिनि गोजोन जिउनि ଦୟା କ୍ଷମା ସେବା ସମର୍ପଣର ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା ସବୁକୁ ଶସ୍ୟ କରି ଜୀବନକୁ ଝଲମଲ ଫସଲ କିଆରୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆଦର୍ଶ ଭାବନା ହିଁ ସୁଖୀ ଜୀବନର ଆଧାର। ଏହି ମର୍ମରେ ରଚିତ ଶ୍ରୀ ବୋରୋଙ୍କର ବୋଡୋ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଯୋଡ଼ି ଭୂମି କର୍ଷଣ କରେ, ଶସ୍ୟ ଉପୁଜାଏ ଜମିବାଡ଼ିରୁ ଚାଷୀ। ମାନବତାର ସୁଖୀ ଜୀବନର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଆଶା ନିରାଶାର ଲୋଭ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଅଭିଳାଷର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ଆମେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ। ରାଜନୀତି ସମାଜନୀତି ରୀତି ନୀତି ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ମାନଙ୍କରେ କେବେ କେବେ ବିଜୟୀ ହେଉ ତ ଆଉ କେବେ କେବେ ବିନାଶ ହେଉ ମାନବତା ଓ ଅମାନବତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୋ କ୍ଷେତରେ ଝଟକୁଥିବା ଗୋଛା ଗୋଛା ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ମୋ କ୍ଷେତରେ ଝଟକୁଥିବା ଗୋଛା ଗୋଛା ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପକ୍ୱତାର ଦୃଶ୍ୟ, ଅଥଚ ଫସଲ ସଂଗ୍ରହର ଚକ୍କରରେ ଚାଷ କାମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅଧୁରା ରହିଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ମାୟାଜାଲରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲା ନିରସ୍ତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ। ମୋ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଅଭିଳାଷ ଓ ଅନୁରାଗର ଫସଲ ପାଳଗ ଦ୍ୱାରା ଉଷୁମ ସେଜରେ ଶୋଇ ପୌଷ ମାଘର ମଞ୍ଜଥରା ଶୀତରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣର ପଚପଚ କାଦୁଅ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିର ଶକ୍ତି। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଜାତି ଓ ଦେଶଭକ୍ତିରେ ଶହୀଦ ମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗାଥା। ବସନ୍ତରୁ ଶୀତ ଋତୁ ଯାଏ, ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ଯାଏ, ଦିନରୁ ରାତି ଯାଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଚିହ୍ନିଥିଲି ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ। ଏବେ ସେଇଠି ମୋ କ୍ଷେତରେ ଶସ୍ୟ ନାହିଁ କି ଖାଦ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ସେଠି କେବଳ ଧାଉଁଛନ୍ତି ପଲ ପଲ ଭୋକିଲା ଗାଈ ଗୋରୁ, ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଘୋଡା ମୋର ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ଜମି ବାଡ଼ିରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଉପଜାଉଛି ଫସଲ ଭିନ୍ନ ରକମର, ଯେମିତିକି ମଣିଷରୁ ମଣିଷ ଯାଏ, ଋତୁରୁ ଋତୁ ଯାଏ, ମାନବତାର ହୃଦୟ ତଳରେ। କାରଣ ଶସ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ ମୋର, ଶସ୍ୟ ହିଁ ମୋର ବାସ୍ତବତା। କୃଷି ବିନା ଶୂନ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଉଁଟୁଛି ଫସଲ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଭିତରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି କ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସ୍ଥଳରେ, ପୂଜା କରୁଛି କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମସ୍ଥଳକୁ। ମାନବ ଜୀବନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ମାନବ ସଂସାର ହିଁ କ୍ଷେତ ମାନଙ୍କର ଖଳା। ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ବନ୍ଧନରେ ନିମଗ୍ନ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ଉତ୍ତାରି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବୋହି ଚାଲିଥିବା ଜଞ୍ଜାଳର ବୋଝଙ୍କୁ। ମୁକୁଳିବାକୁ ଚାହେଁ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ କାମନାର କୋମଳ ପଞ୍ଝାରୁ। ବାନପ୍ରସ୍ଥି ମୁଦ୍ରାରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ମହାମହିମଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ। ପାଲଟିଯାଏ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବାର ରଙ୍ଗରୂପହୀନ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ନଈଟିଏ। ଏହି ସମର୍ପଣର ଭାବ ତାକୁ ସବୁ ଜଡ଼ ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆତ୍ମଲୀନ କରିଦିଏ ପାଣି ପରି ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ତ ନଦୀର ମହାମିଳନରେ। ଏହି ଭାବନାର ଆତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନକୁ ନେଇ ମଣିପୁରୀ ଭାଷାର କବି ଡକ୍ଟର ଇରୁଙ୍ଗବମ୍ ଦେବେନ ସିଂଙ୍କ କବିତା ପାଣି। ꯊꯤꯔꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯛꯏ ସିଲେଇ ନୋଂଲେଇ ନୁକ୍ସିଟ୍ କାନ୍ନା। କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି କବି ସୁଧୀର ମେହେର। ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ ତୁ ଆଶ୍ରୟଟିଏ, ଡୁବି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ସୂରୁଜ, ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ବର୍ଷା, ସାଙ୍ଗରେ ଅଣଚାଷ ଝଡ଼ ବତାସ। ଭାବୁଛୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥୟ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତାରି ନିଅନ୍ତି ଜୀବନର ବୋଝ। ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ ତୁ ଏ ଘରରୁ ସେ ଘର, ଡାକି ଚାଲିଛୁ କିଏ ଅଛ ସେଠି, କବାଟ ଠକ୍ ଠକେଇ କରିଛୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଆଶ୍ରୟଟିଏ ଲୋଡ଼ା କେବଳ
ଆଜି ରାତକ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତି ଯିବାକୁ ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତେଣିକି ରାତି ପାହିଲେ ଆଗାମୀ କାଲିର ଚିନ୍ତା। ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ ତୁ ନିରନ୍ତର, ପଚାରି ଚାଲିଛୁ ସଭିଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନି। ସମସ୍ତ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗା, କୌଣସି ଜାଗା ବି ଖାଲି ନାହିଁ ଜମା। ସଭିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହୃଦୟ କୋଠରୀ, ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗଭୀର ନିଦରେ, କେହି ଉଠେଇ ପାରିନାହିଁ। ଜୀବନ ସକଳ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡେଇ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ପାରାବାରେ। ଶେଷରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇ ନଈ ମୁହାଣରେ। ଶେଷରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇ ନଈ ମୁହାଣରେ। କୂଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବହି ଚାଲିଥିବା ବୋଝକୁ। ଦେହରୁ ଉତାରି ଦେଲୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆବରଣ। ଏଥର ନିସଙ୍କୋଚରେ ଆଗେଇ ଗଲୁ ଗଭୀର ପାଣିକୁ, ଶରଣାଗତ ହେଲୁ ତା ପାଦପଦ୍ମରେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ କରିଥିବା ପାପମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧୋଇ ସଫା କରିଦେଲୁ ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଶତ୍ରୁତା, ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟକୁ। ବାହୁ ପ୍ରସାରି ଧାଇଁ ଆସିଲା ନଈ, ଆଶ୍ଲେଷି ନେଲା ଆହ୍ଲାଦରେ। ତୁ ନଈ ଭିତରେ ଓ ନଈଟିଏ ତୋ ଭିତରେ ଏକାକାର ହେଲା ଯାଇ। ବାହୁ ପ୍ରସାରି ଧାଇଁ ଆସିଲା ନଈ, ଆଶ୍ଲେଷି ନେଲା ଆହ୍ଲାଦରେ। ତୁ ନଈ ଭିତରେ ଓ ନଈଟିଏ ତୋ ଭିତରେ ଏକାକାର ହେଲା ଯାଇ। ହେ ପୁରୁଷ, ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ତୋର କୌଣସି ଘର ନାହିଁ ବୋଲି। ହେ ପୁରୁଷ, ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ତୋର କୌଣସି ଘର ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ମେହନତୀ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ପରିବାରର ଝିଅମାନେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସମ୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଣାରେ ବସି ବୁଲି ପାରନ୍ତିନି କୁହୁକ ମଣ୍ଡଳ। ପ୍ରଜାପତି ଧରିବାର ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ହୁଏ ଗୋବର ଖତ ଭଳି ଅନାମନା ଜଞ୍ଜାଳ। କଅଁଳ ସକାଳ ପଲଟିଯାଏ ଧୁ ଧୁ ଖରାବେଳ। ବାଳିକା ବଧୂଟି ସାଜି ସେମାନେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ନ୍ତି କେଉଁ ଧୂସର ଖୁଣ୍ଟରେ। ଚାଷ ଚାଳ ଚୁଲିର ରଡ଼ ନିଆଁରେ ଜୀବନ ରାସ୍ତା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗାଆନ୍ତି ଛାଇର ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ମରାଠୀ କବିତା ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଝିଅରେ ଏ କ୍ରୂର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମରାଠୀ କବି ନାମଦେବ କୋଲି। अकाली शहाण्या होतात शेतमजुराच्या पोरी, पाटी दप्तराच्या वयात येते डोक्यावर शेणाची पाटी। ମୂଳ ମରାଠୀର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରିଛନ୍ତି କବି ମୋନାଲିସା ଜେନା। ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଝିଅ ଶିଆଣୀ ହୋଇଯାଏ ସମୟ ଆଗରୁ। ଗୋବର ଖତର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଛୁଆବେଳୁ କେବେ ବି ଯାଏନି ବିଉଟି ପାର୍ଲର ସଜେଇ ହେବାକୁ। ପଥରରେ ଘଷି ଘଷି ଚିକଣାଏ ଦେହ ମୁହଁ। ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଝିଅ ଶିଆଣୀ ହେଇଯାଏ ସମୟ ଆଗରୁ। ଖେଳଣା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରେନି, ହାତ ମୁଠାର ଦା ଖଣ୍ଡକରୁ ନିସ୍ତାର ବା କାହିଁ। ଅଜଣାତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ଖୋଦ୍ ନିଜର। କ୍ଷୁଧାର ଷଷ୍ଠେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ନାସ୍ତି। ହଠାତ୍ ହାତକୁ ଦିହାତ ହୁଏ ଉଣା ବୟସରେ। ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସେ ଆସ୍ତେ, ଯେମିତି ମିଳେଇ ଯାଏ ସଞ୍ଜବୁଡ଼ ଛାଇ ପାଦ ତଳେ। ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଝିଅ ସେମାନେ ପାଶୋରି ଯାଆନ୍ତି କଣ୍ଢେଇ ଘର। କେବେ ଆଉ ଥାଏ କି ପିଲାଦିନର ଖେଳକୁଦ? ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ କେବେ ନଥାଏ। ଚିତା ଶଯ୍ୟାରେ ହିଁ ଶୋଇଥାଏ ତମାମ ଜୀବନ। ବାପ ଘର ଝଲସି ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ। ମରାମତି କରିଦେଇ ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଝିଅ ବୋଲି ମୂଲିଆ ହିଁ ହେବ ବର। ଉଞ୍ଚ ଆଶା ନଥାଏ କେବେ ବି। ସାରା ଜୀବନ ସରିଯାଏ ସୁଖ ଖୋଜି ଖୋଜି। ସାରା ଜୀବନ ସରିଯାଏ ସୁଖ ଖୋଜି ଖୋଜି। ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଝିଅ ଗାଈ ଭଳି ପଘା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାଏ କେଉଁ ଅଜଣା ଖୁମ୍ବରେ। ତାକୁ ସେ ମାନିନିଏ ତାର ନିୟତି ବୋଲି। ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଝିଅ ଗାଈ ଭଳି ଖଟୁଥାଏ ରାତି ଦିନ, ସତେ ଯେମିତି ଭୋଗୁଥାଏ ଆମରଣ କାରାଦଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ହଳ ବୁଲାଉଥାନ୍ତି, ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଘରକୁ ଥାନ୍ତି ଖମାର, ତୁଳାର ଗଣ୍ଠିଲି ବୋଲି ବହି ବହି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଧାନ ପାଛୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୁହାରି କରନ୍ତି
ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବି ପୂଜୁଥାନ୍ତି। ଧାନ ପାଛୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୁହାରି କରନ୍ତି ପବନ ଦେବଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବି ପୂଜୁଥାନ୍ତି। ମାଲିକର ବିଲରେ ଫସଲ ଉଛୁଳି ପଡୁ, ମାଲିକର ବିଲରେ ଫସଲ ଉଛୁଳି ପଡୁ, ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଝିଅ। ଚଲାବାଟର ରଡ଼ନିଆରେ ପାଦ ଦେଇ ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତି ଛାଇର ସଙ୍ଗୀତ। ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଝିଅର କଠିନ ମେହନତି ଦିନ ରାତି ଜାରି ରହେ, ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ହଳ ବୁଲାଉଥାନ୍ତି, ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଘରକୁ ଥାନ୍ତି ଖମାର, ତୁଳର ଗଣ୍ଠିଲି ବୋହି ବୋହି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଧାନ ପାଛୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୁହାରି କରନ୍ତି ପବନ ଦେବଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବି ପୂଜୁଥାନ୍ତି। ମାଲିକର ବିଲରେ ଫସଲ ଉଛୁଳି ପଡୁ, ମାଲିକର ବିଲରେ ଫସଲ ଉଛୁଳି ପଡୁ। ଚଲାବାଟର ରଡ଼ନିଆରେ ପାଦ ଦେଇ ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତି ଛାଇର ସଙ୍ଗୀତ। ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଝିଅର କଠିନ ମେହନତି ଦିନ ରାତି ଜାରି ରହେ, ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ। ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ଝିଅଙ୍କର କଠିନ ମେହନତି ଦିନ ରାତି ଜାରି ରହେ, ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ। ଋତୁଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟକୁ ବେଖାତିର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର ସଜାଡୁଥିବା ଜୀବନ ସାଧକ କୃଷକ ହାରେନା କେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ। ଗୋଛା ଗୋଛା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କରି ସମୟର ସିଆରରେ ବୁଣେ ଆଶାର ମଞ୍ଜି। ମାଟିର ଛାତିକୁ ଚିରି ମାଟି ସଙ୍ଗେ ମାଟି ହୋଇ ଉପୁଜାଏ ସୁନାର ଫସଲ। କ୍ରମଶଃ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ଭର ପାଲଟୁଥିବା ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମାଲୟାଲମ ଭାଷାର କବି ଗିରିଶ ପୁଲିଓ ଗାଇଛନ୍ତି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ। കാലത്തെഴുന്നേറ്റു പോവുന്ന കർഷകൻ കാലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു, മണ്ണിന്റെ രക്തവും കണ്ണുനീരുപ്പും വിയർപ്പും കലർന്നു നിൽക്കുന്നു। କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି କବି ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ। ପାହାନ୍ତି ପହରୁ ନିଦ୍ରା ତେଜି ଉଠି ପଡ଼େ କୃଷକ ଓ ସମୟକୁ ଟାଣି ଆଣେ ପାଖକୁ। ପାହାନ୍ତି ପହରୁ ମାଟିର ରକ୍ତ ଓ ଅଶ୍ରୁସ୍ୱେଦର ଲବଣରେ ଭିଜି ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ଥାଏ, ତା ଜମିରେ ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ଥାଏ। ଧୁ ଧୁ ଦିପହରେ ବାମ୍ଫ ଉଠେ ମାଟିରୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ହଜିଯାଏ ନିଦରୁ, ବିଳାସ ଭିତରେ ବଦଳିଯାଏ ନାନାବାୟା ଗୀତର ସ୍ୱର, ବିଳାସ ଭିତରେ ବଦଳିଯାଏ। କାମନାର କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଦିନୁ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ଛାୟା ପରି କାୟା ବିସ୍ତାରେ। ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବିତିଲେ ବି ସ୍ମୃତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ। ସମୟ ଗତିରେ ଥକିଗଲା ପରେ ବି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସଦା ଦେଖିବା ନିଶାରେ ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ବୃକ୍ଷରାଜିକୁ କାଟି ମାଟିରେ ମିଶାଏ ତସ୍କର। କଣ୍ଟାବୁଦା ଜାଳିଦିଏ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ ଜୟ କରି ଚାଲେ ତସ୍କର। ହେଲେ ସେହି ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ ମାଟିର ମଣିଷ। ଯଦିଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷୀଣ, ତଥାପି ସମୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତାର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ମନ ତଳେ କୃଷକର ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ବୁଣିଥିବା ମଞ୍ଜି ଅଙ୍କୁରି ଉଠିଛି, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ତ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, କ୍ଷେତବାଡ଼ି ବାଲି ଚରିଯିବ, ଆସନ୍ତା କାଲିର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ମୋର କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନୀଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହେ ଥରେ ଆକାଶକୁ ତ ଥରେ ମାଟିକୁ। ଖାଇପାରେ ନାହିଁ କି ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତିରେ, ଅନ୍ଧାରରେ ଉଠି ବସେ ଓ ଡବ ଡବ ଚାହିଁ କାନ ଡେରେ। ହାନି ଲାଭ ଜ୍ୱଳନ ଭିତରେ ବ୍ୟଥାହତ ମନ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ କୃଷକ ଓ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟେ ଉପାର୍ଜନର ଲୋକସାନର। କୃଷକ ହାରେ ନା କେବେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ। ପଡ଼ି ଉଠି ଅଣ୍ଟା ସଳଖେ ଛୁଟୁଥିବା ରକ୍ତର ଢେଉରେ ଫୁଲ ଫୁଟାଏ, ସୁନାର ଫସଲ ଉପୁଜାଏ। ବିଜୟର ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିମାନ ହୁଏ ମାଟିର ମଣିଷ କୃଷକ।
ଅସାଧ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲି ଗୋଛା ଗୋଛା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାବୁଡ଼ି ସମୟକୁ ଟାଣି ଆଣେ ପାଖକୁ। ଦେହର ଆଧାର ଅନ୍ନ, ତୀବ୍ର ତୃଷ୍ଣାର ଆଧାର ଜୀବିକା। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ମାଟିର ଛାତିକୁ ଚିରି ମାଟି ସଙ୍ଗେ ମାଟି ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଏ। ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗକୁ ମନ୍ତ୍ର ବତାଇ ମାଟିର ମଣିଷ ସମୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କହିବ କି ଥରେ କହିବ କି କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ମୂଳାଧାର ହୁଏ କହିବ କି? ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଲହରଉଥାଏ କହିବ କି? ଅଥଚ ଉତ୍ତର ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଭୂମିର ମସ୍ତକରେ ଗିରିରାଜ ହିମାଳୟ ସୁଶୋଭିତ, ଚରଣରେ ଯାହାର ରତ୍ନାକର, ହୃଦୟରେ ପାତକ ନାସିନୀ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତା, ସେହି ଅନୁପମ ଭୂଖଣ୍ଡର ମାଟି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଜଳ ଅମୃତର ଧାରା। ଇଏ ଆମ ମାତୃଭୂମି, ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ମହିମାମଣ୍ଡିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ସବୁ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଓଙ୍କାର ତୋଳୁଥିବା କୋଟି ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଏହି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ମୈଥିଳୀ ଭାଷାର କବି ଅମିତ କୁମାର ପାଠକ ତାଙ୍କର ମୈଥିଳୀ ଛନ୍ଦ କବିତା ଜୟ ହେରେ। ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ ଜୟ ହିନ୍ଦୁ ଭୂମି ଜୟ ହେ, ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ ଜୟ ହିନ୍ଦୁ ଭୂମି ଜୟ ହେ। କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ସୁରେଶ ପରିଡ଼ା। ଜୟ ହେ ଜୟ ହିନ୍ଦୁ ଭୂମି ଜୟ ହେ। ସ୍ୱର୍ଗ ସକଳ କ୍ଷିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ମୋ ମାତୃଭୂମି ଜୟ ହେ। ସ୍ୱର୍ଗ ସକଳ କ୍ଷିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ମୋ ମାତୃଭୂମି ଜୟ ହେ, ଜୟ ହେ। ଶୀର୍ଷରେ ଗିରିରାଜ, ଚରଣ ତଳେ ସମୁଦ୍ର। ଶୀର୍ଷରେ ଗିରିରାଜ, ଚରଣ ତଳେ ସମୁଦ୍ର। ହୃଦୟସ୍ଥଳରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭୂତଳ ପୀୟୁଷ ଦିବ୍ୟ ସମାହିତ। ସକଳ କୁଞ୍ଜ ସମୃଦ୍ଧି ସଂଯୁକ୍ତ, ସକଳ କୁଞ୍ଜ ସମୃଦ୍ଧି ସଂଯୁକ୍ତ। ଜୟ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଜୟ ହେ, ଜୟ ହେ। ଜଳ ଅମୃତ ମାଟିରେ ଚନ୍ଦନ, ଜଳ ଅମୃତ ମାଟିରେ ଚନ୍ଦନ। ଶତ ଶତ ନମନ, ସତତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି କୋଣେ କୋଣେ ଧାମ, ତନୟା ସୀତା ବାଳକ ରଘୁନନ୍ଦନ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି କୋଣେ କୋଣେ ଧାମ, ତନୟା ସୀତା ବାଳକ ରଘୁନନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଜନଗଣ ମନ ମଧ୍ୟେ, ଧନ୍ୟ ଭୂମି ଜୟ ହେ, ଧନ୍ୟ ଭୂମି ଜୟ ହେ, ଜୟ ହେ। ସହସ୍ର ଭାଷା ସହସ୍ର ସଂସ୍କୃତି, ସହସ୍ର ଭାଷା ସହସ୍ର ସଂସ୍କୃତି। କୋଟି କୋଟି ତୋ କୋଳରେ ସନ୍ତତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିନ୍ନ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିନ୍ନ। ଏଇଥିରେ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱେଷ ରୋଷ ରହିତ ତୋ ପଣତ କାନି, ଦୋଷ ରୋଷ ରହିତ ତୋ ପଣତ କାନି। ଜଗତର ମାନ୍ୟଭୂମି ଜୟ ହେ, ଜୟ ହେ। ଜଗତର ମାନ୍ୟଭୂମି ଜୟ ହେ, ଜୟ ହେ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ମଣିଷ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ମଗ୍ନ ହେବ, ପରିଣତିରେ ଅମ୍ଳାନ ତାରାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର ଅନ୍ଧାର ଆକାଶ ଝଟକିଲା ଭଳି ଉଜ୍ଜଳି ଉଠିବ ତା ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ। ଇପ୍ସିତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ା ହୋଇଯିବ ତୋରଣ। ପୁରାତନର ବିଲୟ ଉପରେ ନୂତନର ଉଦୟ ହିଁ ଭବିତବ୍ୟ ବୋଲି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର କବି ଗୁହିରାମ କିସ୍କୁ ନବନିର୍ମିତ ଘରର ଛାତ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି କବିତାରେ ତାରାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। Nyel nyel tege sarim bhuge enatin kore chong, da jhui jhui kaat ladure na hade hade.
호소르뉴레나 쿤티 밑발 오보레나 사림 ତାଙ୍କ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମହାରଣା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନଡ଼ା ଛପର ଘରର ଛାତରେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ଧ୍ର ହୋଇଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଟିକକରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ମାଟିର କାନ୍ଥ। ଖମ୍ବ ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ିଗଲା, ଘରର ଛାତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇ ସଭିଏଁ ଏକତା ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଖମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ପାଚେରୀକୁ ଠିଆ କଲେ। ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ମାଟି ଲେପି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଠିଆ କଲେ। ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ନଡ଼ା ପୁଆଳ ଫିଙ୍ଗି ଛାତକୁ ଦକ୍ଷ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର ଖରାରେ ଛାତକୁ ପୂରା ମରାମତି କରିଦେଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନ ଢଳିଗଲା। ଅଚାନକ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରୁ ମୃଦୁ ପବନର ପଦପାତରେ ଘର ଧସିଗଲା। କୋଣରେ ଥିବା ଖମ୍ବ ପଡ଼ିଗଲା ମାଟି କାନ୍ଥକୁ ଭେଦି। ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ନୂଆ ନଡ଼ାର ଗଣ୍ଠି। ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ଥକିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁର ଆଘାତରେ। ଏଠି ସେଠି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଦେହର ମାଂସପେଶୀ ଓ ଦେହର ଶକ୍ତି ଉଭୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସମୟର କ୍ଷତିପୂରଣ ଧୂଳିରେ ହିଁ ମିଳିଗଲା। କାନ୍ଥ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଶବ୍ଦର ଗର୍ଜନ ସହ। କୋଦାଳର ଆଘାତରେ ଧସିଗଲା ମାଟିର କାନ୍ଥ। କେଉଁଠି ବି ରହିଲା ନାହିଁ ଘରର ନାଁ ଓ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଓ ମାଟିକୁ ମିଳେଇ ପୁଣି ଭିତ୍ତି ଉପରେ ନୂଆ କାନ୍ଥ ଠିଆ କରେଇ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏକ ରମଣୀୟ ଘର। ଆକାଶର ତାରାଗଣ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଛାତ ଉପରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକତାରେ। ଆକଟ ଅନୁଶାସନର ଅଦୃଶ୍ୟ ନଟେଇରେ ଝୁଲୁଥାଏ ଆମ ଦେଶର ନାରୀଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ସଜାଉଥିବା ନାରୀଟି ତା ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ଯେ ପାଲଟିଯାଏ ବେଚେହେରା ଆଉ ଫେରାର ହୁଏ ନିଜଠୁ ନିଜେ। ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅସହାୟତାକୁ ବେଚେହେରା ନାରୀ ଶୀର୍ଷକର ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତାରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧି ଭାଷାର କବି ଜୟା ଯଦୁଆନୀ। मुंहिंजे घर में दादीअ जो हिकु फोटू हूंदो हो। मूं ॾिठी हुई पर मूंखे कुझु यादि न हो। संदसि नक में ॻाढ़े मणी जी नथ हूंदी हुई। କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି କବି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବେଚେହେରା ନାରୀ। ମୋ ପୁରୁଣା ଘରେ ଝୁଲୁଥିଲା ଜେଜେମାଙ୍କ ଫଟୋ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମନେ ନଥିଲା ନାଲି ପଥର ଲାଗିଥିବା ମୋଟା ନାକନୋଥ ଛଡ଼ା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସେ ଭାରି ଭଲ ଥିଲେ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। କିଛି ବି କହିଲେ ଓଠରେ ଖାଲି ହସ ଫୁଟୁଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଢିଲା ପୋଷାକରେ। ଏରୁଣ୍ଡି ବାହାରକୁ ପାଦ ନ କାଢ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବଢ଼ାଇ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ନିଜେ ହଜିଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଘରସାରା ବୁଲୁଥିଲା ସତ, ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଛାଡ଼, ଏହାର କୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେ କାହାକୁ? ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ କୋକେଇ ବାହାରିଲା। କେହି କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମରିବାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ମୋ ମା ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ କାହାକୁ କିଛି ମାଗିଲା ବେଳେ। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଘୁରୁଥିଲା ଘର କାମର ରୁଗୁଣାରେ ତମାମ ଅନୁଭବ ସବୁ ପେଶି ହୋଇ ଚୁନା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯାହାର ରୁଟିକୁ ସେ ନିତି ତିଆରି କରି କ୍ରୋଧର ଲଙ୍କା ଲୁହର ଲୁଣ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଉଥିଲା। ସେ ଢିଲା ପାଇଜାମା ନୁହେଁ ସାଲୱାର ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା। ଲୁହ ଝରୁନଥିଲା ତା ଆଖିରୁ। ସେ ହସୁଥିଲା କୋହର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କେବେ କେବେ କଣ ଖୋଜୁଥିଲା କେଜାଣି ଢେର ସମୟ ଦେଖି ରହୁଥିବା ପାଣିପାତ୍ରରୁ। ନାରୀ ପାଖରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସାଇତା ଥାଏ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ଖାନଦାନୀ ବହି। ମୋ ବିବାହରେ ମା ଦେଲେ ସେଇ ଦଦରା ପୃଷ୍ଠାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର। ପୁଣି ସେଇ କଥା, ପୁଣି ସେଇ ତାଗିଦ। ଏହାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେବୁ। ଏଥିରେ ନାରୀର ଜୀବନ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଏଁ। ଠିକ୍ ତୋରି ପରି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ସତରେ କେତେ ବେଢଙ୍ଗିଆ ହସ ନ ହସେ ଏ ବେଚେହେରା ନାରୀ। ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ବହି ଚିରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଅଫସୋସ, ଏ ବହିର ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ଯେ ନାରୀର ମନେ ଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ସାଲୱାର ନୁହେଁ, ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧେ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ, ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ ଧରୁଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଏ। କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କୁଆଡ଼େ ନ ଯିବି, କାହା ସାଥେ କଥା ହେବି, କାହା ସାଥେ ନାହିଁ, କାହା ସାଥେ ମିଶିବି, କାହା ସାଥେ ନ ମିଶିବି, କିମ୍ବା କେଉଁ କାମ କରିବି, ମୋ ଘରଲୋକ ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଯାହା ବି ଲଗାଏ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, କିଛି ନା କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ହୁଏ। ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ହସୁଥାଏ। ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁ ଉଣ୍ଡୁ କେତେ ବାସନ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଏ। ମା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ହସେ, ଉତ୍ତର ଖୋଜେ। ସେଠି ନିଜକୁ କେବେ ପାଏନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଖୋଜେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର, ମୋ ଦେଶର ବେଚେହେରା ନାରୀମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି ହସନ୍ତି? ଶେଷରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ନିକଟରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ନାରୀମାନେ? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମ ଦେଶରେ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସମକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ଏହି ଭାଷା ଭାବ ବିନିମୟର ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଆଉ ମହତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆକାଶବାଣୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସର୍ବଭାଷା କବି ସମ୍ମିଳନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର 2ଟି କବିତା। ତେଣୁ ଆଜି ଏ କାବ୍ୟ ସଙ୍ଗମରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ କବିତାର କବି ବିଷ୍ଣୁ ସାକ୍ସେନା, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗଜଲ ଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ ପ୍ରେମାଭିମାନ, ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ଶିଖିଥାନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ। ना सुलगती रात ना दिन आंसुओं से भीगते, प्यार के बदले अगर तुम प्यार देना सीखते। ଏହି ଛନ୍ଦ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କବି ଡାକ୍ତର ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ନା କୁହୁଳି ଥାନ୍ତା ରାତି, ନା ଲୁହରେ ଭିଜିଥାନ୍ତା ଦିନ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶିଖିଥାନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ। ନା କୁହୁଳି ଥାନ୍ତା ରାତି, ନା ଲୁହରେ ଭିଜିଥାନ୍ତା ଦିନ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶିଖିଥାନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ। ଯେବେ ବି ଗୁଣଗୁଣେଇଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ଆଶା ବରି, ଆପେ ଆପେ ବୋହିତ ଯାଇଛି ତେବେ ଶବ୍ଦର ଗୋଦାବରୀ। ଗୋଟିଏ ସୁଖଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଅଗଣିତ ଗୀତ ଗାଇ ହେଇଗଲେ, ଉଜାଗର ରହିଲା ଦେହ ମନପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲେ। ଉଜାଗର ରହିଲା ଦେହ ମନପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲେ। ନା ଆଲୁଅ ଲୁଚେଇଥାନ୍ତା ମୁହଁ, ନା ଅନ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତା ଖୁସି ଗାନ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶିଖିଥାନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ। ନା କୁହୁଳି ଥାନ୍ତା ରାତି, ନା ଲୁହରେ ଭିଜିଥାନ୍ତା ଦିନ। କୋଳରେ ରଖି ମୋ ଦେହ ଦେଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହର ଥାପୁଡ଼ା, ଲିଭେଇ ଲୁହର ଧାର, ବନ୍ଦ କରି ସବୁ କାତର କାନ୍ଦଣା, ହୃଦୟ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ଚାହାଣି ପାଳୁଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମିଛରେ ତୁମ ତୁଟିଗଲା ସବୁ ଭ୍ରମ। ଫୁଲ ଫେରେଇ ନଥାନ୍ତା ମୁହଁ, କି କଣ୍ଟା ଟାଣି ନଥାନ୍ତା ପିନ୍ଧା ବସନ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶିଖିଥାନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ। ନା କୁହୁଳି ଥାନ୍ତା ରାତି, ନା ଲୁହରେ ଭିଜିଥାନ୍ତା ଦିନ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶିଖିଥାନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ। ପ୍ରଜାପତିଟିଏ କହୁଥାଏ ଯେବେ ଫୁଲର କାନରେ କିଛି, ପ୍ରଜାପତିଟିଏ କହୁଥାଏ ଯେବେ ଫୁଲର କାନରେ କିଛି, ବୁଝିନିଅ ତେବେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସବୁଜିମାରେ ପାଦ ଥାପିଛି। ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତ ଯଦି କୋଉ ପଥର, ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଦେବତା, କ୍ଷମା କରି ଦେଇଥାନ୍ତା ତୁମର ପୂର୍ବ ଓ ପର ଜନ୍ମର ସବୁ ପାପ ଖାତା। ତୁମକୁ ଦିଶିଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଛୁପିଥିବା ସବୁ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ, ତୁମକୁ ଦିଶିଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଛୁପିଥିବା ସବୁ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶିଖିଥାନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ। ନା କୁହୁଳି ଥାନ୍ତା ରାତି, ନା ଲୁହରେ ଭିଜିଥାନ୍ତା ଦିନ, ନା କୁହୁଳି ଥାନ୍ତା ରାତି, ନା ଲୁହରେ ଭିଜିଥାନ୍ତା ଦିନ। ସୁଦୂର ପ୍ରବାସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରିୟ ମାଟି, ମା ଆଉ ମୂଳ ପରିବାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିବା
ସମର୍ଥ ପୁଅମାନଙ୍କ ହତାଦରକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖି ମିଛ ଖୁସିରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସାଫଲ୍ୟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିବା ବୟସ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶୈଳୀରେ କବିତାରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୌତମ। मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की माँ, मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की माँ। ବୃଦ୍ଧା ପୁରାଣ ଶୀର୍ଷକ ଏହି ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ କରିଛନ୍ତି କବି ପ୍ରଭାସିନୀ ମହାକୁଡ଼। ଶୁଣୁଛ ମିତ୍ରାର ମା, ମଝିଆର ଚିଠି ଆସିଛି। ବିଦେଶକୁ ଯାଇବି, ସିଏ ମୋତେ ଭୁଲିଲା କେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଛୁଟି ନାହିଁ, ଆସିବା କଷ୍ଟକର। ସିଏ ତ ମୋତେ ଡାକି ହିଁ ନିଅନ୍ତା ନିଜ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ। ଆରେ ଭାବିଲ, ମୋ ମନ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗିବ? ଜଲ୍ଦି ହିଁ ପଠେଇଦେବ ମୋ କାଶର ଔଷଧ। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ଚିଠି ବିଲୋ ପରଦିନ ଆସିଛି। ତୁ ହିଁ କହ ତ, କାହାର ଅଛି ଏମିତି ସୁନା ପୁଅ? ତାକୁ ସହରରେ ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ସବୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଭୁଲି ପାରିନି ଏଯାଏ। ଆସିବ ଏ ବର୍ଷ। ଭଙ୍ଗା ଛପରକୁ ଏଥର କରିଦେବ ପୁରା ନୂଆ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମିତ୍ରାର ମା, କାହିଁକି ସବୁ ବଡ଼ ସାନ ମଝିଆ ପୁଅ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ଲାଠି, ଖଟ, ପାଉଁଶ, ଚିମୁଟା, ଆମ ନାଁରେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିପତ୍ର, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଘୁରି ବୁଲି ନେଇ ଆସେ ପ୍ରତିଟି ଘରର ଖବର। ଏଠି ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଉ କି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ କି ଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କବିତାର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ଆମ ଚେତନାର ଉପତ୍ୟକାକୁ ପ୍ଳାବିତ କରି ଯାବତ ଅସହଜପଣକୁ ଟପି ଚରୈବତୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଗଲେ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଶବ୍ଦ ସାଧକ କବିମାନେ ଆଜିର ଏହି ସର୍ବଭାଷା କବି ସମ୍ମେଳନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଏହି ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣ ଶାବ୍ଦିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାନବତାର ଜୟଗାନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ତା ଆଣୁ, ସଂହତି ପାଇଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଆଣୁ। ଏହି କାମନା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀର ଏ କଠିନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କବି, କର୍ମଚାରୀ, ଅନୁରାଗୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସର୍ବଭାଷା କବି ସମ୍ମେଳନ 2022ର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଶୁଭରାତ୍ରି।